ایک لڑکی کا باپ اس وقت تک اپنی بیٹی کا نکاح کا سوچ بھی نہیں سکتا اس دور کے اندر جب تک 5, 8, 10 لاکھ روپے نہیں ہے. یہ بھی انتہائی کم تر درجے کی بات کر رہا ہوں، انتہائی کم تر درجہ، ورنہ تو جناب 50 لاکھ اور 60 لاکھ روپے کی بھی شادیاں ہوتی ہیں. یہ نوجوان کھڑے ہوں، یہ نوجوان ہمت کریں، آپ جو سرپرست ہیں آپ ہمت کریں، آپ لڑکی والوں کو کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. میں کہا کرتا ہوں کہ اس باپ سے اور کیا لوگے جو اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر تم کو دے رہا ہے. رب رحمان نے، دین اسلام نے، یاد کر لیجئے، لڑکی والوں پر 1 روپے کا کوئی خرچہ نہیں رکھا. معاشرے میں جو نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے اس کا ایک سبب یہ ہے فضول خرچی. اتنی بڑی بڑی جہیز کی لسٹیں باپ کو دے دی جاتی. جناب شادی ہال ہونا چاہیے، عام ہال نہیں ہو، بینکویٹ ہو. جناب ہمارے رشتہ دار بھی آئیں گے، دوست یار بھی آئیں گے، کھانا اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے، ہمارے معیار کا ہونا چاہیے. وہ باپ کہاں جائے جس کی 4-5 بیٹیاں ہیں؟ کتنے ہی باپ نے اللہ کی قسم ان پنکھوں سے جھول کر خودکشی کر لی کہ ایک بیٹی ہوتی اس کو دینے کے لیے چلو کسی سے قرض ادھار کر لیتا، کسی سے بھیک مانگ لیتا، کوئی BC ڈال دیتا. وہ میری 4-5 بیٹیاں ہیں، میں کہاں جاؤں؟ یہ معاشرہ بغیر جہیز کے میری بیٹی کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. رحم کیجیے، اللہ آپ پر رحم کرے گا. اگر کوئی کہتا بھی ہے کہ نہیں جناب ہماری بیٹی ہے ہم خوشی سے دیر، آپ بائیکاٹ کیجیے، نہیں چاہیے. 1 روپے کا جہیز بھی لڑکی والوں سے مت لیجیے. ساری شادی کا خرچہ لڑکے والوں پر ہے. اب وہ لڑکے والے کی استطاعت کے اوپر ہے، اس میں لڑکی والوں کو خیال کرنا چاہیے. حق مہر اکثر میں دیکھتا ہوں نکاح پڑھاتے ہوئے لکھا ہوا ہے 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے. لڑکے سے ایک دن میں نے پوچھا، اورنگی ٹاؤن کے اندر ایک بھائی کا نکاح تھا، اپنا جماعتی بھائی تھا، اس نے کہا نکاح پڑھا دیجیے. میں نے کہا میں حاضر. پہنچا وہاں پر، اس کی استطاعت کو بھی میں جانتا ہوں، الیکٹریشین ہے، کار الیکٹریشین ہے. وہاں پر لکھا ہوا تھا جناب عالی 5 لاکھ روپے حق مہر. اس کی پوزیشن ہی نہیں ہے 5 لاکھ والی. میں نے کہا حضور یہ جو 5 لاکھ روپے حق مہر آپ نے لکھوایا ہے یہ دیں گے آپ؟ کہنے نہیں قاری صاحب دینا تو نہیں ہے. میں نے کہا ارے جب دینا نہیں ہے تو لکھوایا کیوں ہے؟ کہہ رہے لڑکی والوں کی ڈیمانڈ ہے. اچھا لڑکی والے معلوم ہے کیوں لکھواتے ہیں؟ لڑکی والے اس لیے لکھواتے ہیں کہ اس حق مہر کو وہ سمجھتے ہیں سیکیورٹی ڈپازٹ ہے. کیا معنی؟ کہ 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے حق مہر لکھوا دو، یہ ہماری بیٹی کو طلاق نہیں دے گا. احمقوں کی جنت میں رہتا ہے وہ شخص جو یہ سوچتا ہے. کتنے ہی 10-10 لاکھ روپے لکھوانے والوں کو میں نے طلاق دیتے ہوئے دیکھا ہے. جب غصہ آتا ہے نا، غصہ جب عقل معاف ہوتی ہے، جب دماغ خراب ہوتا ہے، طلاق ہوتی ہی اس وقت ہے. اس وقت کوئی نہیں سوچتا کہ نکاح نامے میں 10 لاکھ لکھا ہے کہ 5 لاکھ لکھا ہے. طلاق طلاق طلاق، چل فارغ نکلوا سکتے ہو تو نکلوا لو. یہ بیوقوفی کی بات ہے. حق مہر کی ڈیفینیشن سمجھیے. حق مہر ہے کیا؟ حق مہر کی ڈیفینیشن یہ ہے جو آپ شادی کی پہلی رات لڑکی کو دے سکیں. 10 روپے کی استطاعت ہے یا 10 لاکھ روپے کی استطاعت ہے، یہ لڑکا جانتا ہے. آپ لڑکے سے پوچھ کے حق مہر لکھوائیں. بیٹا تیری استطاعت کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے جناب میری استطاعت 5,000 روپے ہے، آپ لکھوا دیجئے 5,000. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی. ایک عورت آئی، کہتی اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو آپ پر ہبہ کرتی ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجئے. میرے نبی نے فرمایا مجھے آپ کی حاجت نہیں ہے. ایک صحابی موجود تھے وہیں پر، کہنے لگے اللہ کے نبی اگر آپ کو حاجت نہیں تو میرا نکاح کرا دیجئے. اتنا آسان تھا نکاح کرنا میرے محترم بھائیوں، اتنا آسان. آج نکاح کو کتنا مشکل بنا دیا گیا. جبھی تو میرے بھائی یہ لڑکیاں گھروں سے بھاگ رہی ہیں، جبھی تو معاشرے کے اندر یہ تمام معاملات ہو رہے ہیں چونکہ نکاح کو مشکل بنا دیا گیا. وہ صحابی کہتا اللہ کے نبی اگر آپ کو حاجت نہیں اس سے میرا نکاح کرا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے نکاح تو کرا دوں گا، حق مہر میں ہے کچھ. حدیث میں آتا ہے اس کا معلوم ہے اس وقت حلیہ کیا تھا؟ 1 کپڑے میں تھا، فقط 1 کپڑا اس کے پاس. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی غربت کی کوئی پرواہ نہیں کی. میرے نبی نے پوچھا کہ میں آپ کا نکاح تو کرا دوں گا، آپ کے پاس حق مہر دینے کو کیا ہے؟ کہتا اللہ کے نبی میرے پاس کچھ نہیں حق مہر دینے کو. کہا اپنی قوم میں جائیے، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں جائیے، ان لوگوں سے پوچھئے کوئی آپ کی مدد کر سکے، کوئی حق مہر دے سکے. وہ شخص گیا، واپس آیا، کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں ملا. اتنا غریب انسان، اس کا نکاح میرا نبی کرانے کو تیار ہے چونکہ اللہ کے نبی کو معلوم ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہوں گے یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ مالدار کر دے گا. تم نکاح کرا کے تو دیکھو. صحابی واپس آیا، کہتا اللہ کے نبی کچھ بھی نہیں حق مہر دینے کو. فرمایا کہ 1 لوہے کی انگوٹھی ہے تو وہ لے آؤ، وہی تیرا حق مہر ہو جائے گا.
लोहे की अंगूठी मालूम है आपको कितने की मिल जाएगी, इस दौर में भी मेरा ख्याल है 100-150 से ऊपर की तो नहीं होगी। मालूम चला इतने में भी लोहे की अंगूठी पर भी हक महर हो सकता है, लेकिन हक महर इंतहाई ज़रूरी है। जिसे नौजवान लिखवा देते हैं 5 लाख रुपए, 4 तोले सोना और शादी की पहली रात नई नवेली दुल्हन के पाँव को पकड़ के बैठा होता है, हक महर माफ़ कर दो। वो शर्मो हया का पैकर वो नई नवेली दुल्हन वो माफ़ नहीं करेगी तो क्या करेगी, तो उसके पैरों को लेके बैठा हुआ है, हक महर माफ़ कर दो। अल्लाह की कसम, औरत से ज़बरदस्ती हक महर माफ़ कराना हराम है। वो खुद माफ़ कर दे वो और बात है। एक औरत कह दे कि जनाब आप मेरे सर के ताज हैं, मेरे खावंद हैं, जो आपने हक महर दिया मैंने आपको माफ़ किया, कोई मसला नहीं। लेकिन ज़बरदस्ती पीछे पड़ के माफ़ कराना या औरत का हक महर खा जाना यह हराम है। अब सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह था सैयदा अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। जब निकाह का पैगाम लेके अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहली जो बात पूछी, अली हक महर क्या दोगे? सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी 2 चीज़ें हैं, एक घोड़ा है और एक ज़िरा है। ज़िरा वो जो जंग में आगे पहनते हैं दुश्मन के तीरों से बचने के लिए, जैसे आज ब्लड प्रूफ जैकेट। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी एक घोड़ा और एक ज़िरा, तीसरी कोई चीज़ नहीं। अब देखिए तो ज़रा कि निकाह कितना आसान है। जिसके पास घोड़े और ज़िरा के अलावा तीसरी कोई चीज़ नहीं, इस कायनात का इमाम उसे अपनी बेटी दे रहा है। अल्लाहु अकबर। निकाह को आसान कीजिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अली घोड़ा तो सवारी के काम आएगा, एक काम कीजिए ज़िरा को फ़रोख्त कर दीजिए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयदना उस्मान के पास गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। कहा, उस्मान अल्लाह के नबी की बेटी सैयदा फ़ातिमा मेरे निकाह में आ रही हैं, और सैयदना उस्मान ख़ुद अल्लाह के नबी के दामाद थे, यानी मैं आपका हमज़ुल्फ़ बनने जा रहा हूँ, मेरे साथ ताउन कीजिए, मेरी मदद कीजिए, ज़िरा को फ़रोख्त करना चाहता हूँ, इस ज़िरा को ख़रीद लीजिए। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने हर दौर में इस्लाम की मदद की, गरीबों की मदद की, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वो ज़िरा 480 दिरहम में ख़रीद ली। इस वाक़े को भी ज़रा याद कर लीजिए, आखिरी बात, इसके बाद इंशाअल्लाह बात ख़त्म करता हूँ। 480 दिरहम में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िरा सैयदना उस्मान गनी ने ख़रीद ली। उसके बाद उस्मान गनी ने कहा, अली ज़िरा मैंने ख़रीद ली, इसकी मिल्कियत मेरी हो गई, इसका मालिक मैं हो गया, लेकिन आप भी तो मेरे रिश्तेदार बन चुके हैं ना, हम दोनों हमज़ुल्फ़ हो गए हैं। वो क्या कहते हैं, सांडू हो गए, ब्रदर इन लॉ हो गए, हमज़ुल्फ़ हो गए। एक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी सैयदना उस्मान के पास, दूसरी अली के पास आ रही है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। फरमाया, अली ये ज़िरा तो 480 रुपये में मैंने ख़रीद ली, अब इस ज़िरा का मालिक मैं हो गया, अब ये ज़िरा मेरी तरफ से तोहफे में कबूल कीजिए। अल्लाहु अकबर। ये उस्मान के यही तो मामलात थे कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, उस्मान आज के बाद तू जो चाहे कर, अल्लाह ने तुझ पे जन्नत को लाजिम कर दिया है, रब रहमान तुझसे राज़ी हो गया। क्या वजह थी? उस्मान की नमाज़ों को देख के कहा, उस्मान के रोज़ों को, उस्मान के हज को। नहीं 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 मेरे मोहतरम भाइयों, उस्मान ने दीन पर इतना माल खर्च किया, उस्मान ने अल्लाह के दीन पर, रब रहमान के बंदों पर इतना माल खर्च किया। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, उस्मान आज के बाद जो चाहे कर, रब रहमान तुझसे राज़ी है। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो ज़िरा तोहफे में कबूल की, 480 दरहम भी मिल गए, ज़िरा भी तोहफे में मिल गई। अल्लाह के नबी को जाके 480 दरहम दिए हक़ महर की। साथ उस्मान का वाक़या बताया कि उस्मान ने ज़िरा ख़रीदने के बाद वो ज़िरा तोहफे में मुझको दे दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस्मान गनी को बड़ी दुआएं दी। अब वो 480 दरहम जो सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी ज़िरा बेच के अल्लाह के नबी को हक़ महर दिए थे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हक़ महर की रकम सहाबा इकराम में तक़सीम की। कहा, जाओ अली का घर तैयार करो। यहाँ जो नुक्ता मैं बयान करके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ, वो नुक्ता जहेज़ फ़ातिमा का है। लोग कहते हैं कि जहेज़ तो सुन्नत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फ़ातिमा को दी थी। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं चैलेंज करता हूँ, किसी एक हदीस के अंदर अगर कोई दिखा दे अल्लाह के नबी ने फ़ातिमा को या अपनी किसी भी बेटी को जहेज़ में 1 रुपया भी दिया हो, भाई कहाँ दिखाओगे? हदीस में होना चाहिए।
किसी भी हदीस के अंदर कोई मौजूद नहीं कि अल्लाह के नबी ने अपनी बेटी फातिमा को या किसी बेटी को जहेज के नाम पे 1 रुपया दिया। वो जो 480 दिरहम सैयदना अली ने अपने हक महर को अपने ससुर को अदा किए थे, अल्लाह के नबी ने ससुर होने के नाते, बेटी का बाप होने के नाते वही हक महर के 480 दिरहम अली का घर तैयार किया, जिसे आप जहेज फातिमा कहते हैं। वो हक महर के पैसे थे जो खावंद ने दिए थे। पूरी शादी का खर्चा लड़के वालों पर, लड़की वालों पर रुपए का कोई खर्चा नहीं। लिहाजा लड़की वालों की मदद कीजिए, अल्लाह से डरिए। कल क़यामत का दिन इंतहाई सख्त होगा, ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो जाएगी, मनोमन मट्टी तले दबा दिए जाएंगे। लड़की वालों पर रहम इस उम्मीद से कीजिए कि रब रहमान मुझ पर रहम करेगा। मेरे मोहतरम भाइयों, इस मुआशरे में निकाह के कल्चर को आम करो, ज़िना ख़त्म हो जाएगा। निकाह महंगा हो चुका है, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए तक कहानी जा चुकी है। इस महंगाई के दौर में लड़की वालों पे से बोझ उठाइए, कहें जनाब जो खर्चा करेंगे हम करेंगे, फर्नीचर हमारा होगा, सोना हमारा होगा, जो हमें अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, जो इस्तिताअत है उसके मुताबिक। इस्तिताअत से बढ़ के लड़के वालों पे भी बोझ मत डालिएगा। बहुत सारे कबाइल ऐसे हैं जनाब, बलूचिस्तान के अंदर, सऊदीया के अंदर सब कुछ करना लड़के वालों ने है, तो जनाब उन पर लड़के वालों पर बोझ डाल दिया गया, जिस तरह हमारे यहाँ लड़की वालों पर डाला जा रहा है। एतदाल कीजिए, लड़की वालों पर कोई खर्चा नहीं। लड़का अपनी खुशी से जो चाहे खर्च करे, अपने घर का फर्नीचर 1 लाख रुपए का लाए या 10 लाख रुपए का, उसकी मर्जी। लिहाजा मेरे भाई, 2 बातें, कोर्ट मैरिज से बचने की, जिना से बचने की, मुआशरे में फाशी आम करने की, बच्चों के निकाह वक्त पे कीजिए।